આપણને સત્સંગના માધ્યમ દ્વારા જગાડવા માટે જ્યારે અહીં પધાર્યા છે ત્યારે આપણે બધા ભાગ્યશાળી છીએ। कबीर दर्शन साधु के साहेब आवत याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद। जे दिवसे कोई साधु ना दर्शन थई जाए, कोई संत ना दर्शन थई जाए, ईज घड़ी जीवन में लेखा में छे। आज आपणे भाग्यशाળી છીએ, વંદનીય સંતો અહીં પધાર્યા છે। આ ભગવાદારી આગેટો દ્વારા અહીં खुलो મૂકવામાં આવ્યો। પૂજ્ય 1008 अनंत विभूषित आचार्य महामंडलेश्वर परम वंदनीय स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज ना हृदयस्थे वंदनीय संतों की उपस्थिति में तो दीप प्रागट्य बाद तुलसी कहे विचार के सुनियो शब्द कान, हेम दान गजदान ते बड़ो दान सन्मान। मेहमानों आशीर्वाद संतोना सन्मान करी सकीए ये आपणी त्रेवड़ नथी। देशी भाषा में बात करूं छूं, पण एमने आशीर्वाद जरूर मेळवी सकीए। ठाकोर समाजनुं गौरव मारा आत्मीय मित्र वर्षों सुधी रापड़ तालुकामां एक तालुका पंचायत में वहीवटी अधिकारी तरीके जेमने सेवा बजावी छे दयालाल भाईनो विनंती करीश के जे पूज्य बापूना आशीर्वाद मेळवे। वंदनीय कृष्णानंदपुरी जी महाराज ना आप आशीर्वाद मेळवो, एमने आवकारो आप। बोल सनातन धर्म की जय, वेलनाथ जी महाराज की जय। त्यारबाद परम पूज्य महंत श्री भरतपुरी जी महाराज देवभूमि द्वारका वो आमंत्रण आपू। मोरार भाई ने ठाकोर समाज ना आगेवान भाई मोरार भाई ने विनंती करीश के पूज्य महंत श्री भरतपुरी जी बापू ना आप आशीर्वाद मेळवो। अपना सबना वंदनीय पूज्य करणपुरी जी महाराज विराजमान है। भाई भाटिया ने हूँ कहीश कामजी भाई ना अने बधा ना मित्र है, तो ए पूज्य बापू ना करणपुरी जी महाराज ना आशीर्वाद मेळवशे। त्यारबाद परम पूज्य सत्यानंदपुरी जी महाराज नु सम्मान ठाकोर समाजना शिक्षित आगेवान पूर्व विस्तरण अधिकारी અને મારા આત્મીય એવા તુલસીભાઈ ઠાકોર પૂજ્ય સત્યાનંદપુરી जी महाराज ना आशीर्वाद મેળવશે। पूज्य श्री संतोषपुरी जी महाराज ना आशीर्वाद હું આમંત્રણ આપું। હું વિનંતી કરીશ રમેશભાઈ આવો અને પૂજ્ય બાપુના સંતોષપુરીજી મહારાજના આશીર્વાદ મેળવો। આપણે રૂડો આવકારો આપ્યો, એમનું સન્માન, એમના આશીર્વાદ લેવાના બાકી છે। આ રમેશગઢ હરિગઢ મોબાઈલ मानी जग्या प्राग पर मारी कर्मभूमि क्षेत्रपाल दादा नु सानिध्य ए खोरा भाई ने हूँ कहीश कि बाबाजी ने आप सम्मान करो, स्वागत करो। प्राग पर आप जाओ आ जग्या में त्यारे टुकड़ो त्यारी टुकड़ो संसारी से पोते महात्मा साधु पर रोटी सबसे मोटी बापू एवो एनो बहुत जबरदस्त एक भाव से। तो विशेष आप सौ एना सिवाय जे संतो पधार्या ए ठाकोर समाजना मुरबी वडीलो युवानो आप सौने शब्दो रूपी पूर्णाथी आवकारो आपी अने हवे हमारे सीताराम पधार्या छे। मूळ डाबोडा हाले मोड़ा सारा सत्संगी छे। आ विस्तारमां सत्संगनी जोत जनावे छे। आओ धनजीभाई आओ, अमारा ठाकोर समाजनु गौरव धनजीभाई सीताराम भाई ना सीताराम बापू ना आशीर्वाद मेळवशे। ત્રણ મહેમાનો જે બાપુ ભેગા આવ્યા છે એમને
ગમે તે કાનજીભાઈ એક બે જણા જઈને સન્માન કરી નાખો એટલે સમય બચે. અને બે વાતો, જે મહેમાનો પૂજ્ય બાપુ ભેગા સેવકો આવ્યા છે, કારણ કે સાધુ ભેગા હોય એ સેવક જ કહેવાય અને તો જ આવી શકે. સાધુનો સંગ બહુ અઘરો છે, પાછો આમ બહુ હેલો પણ આમ બહુ અઘરું છે. એટલે साधु के संग में आया, परमात्मा के संग में आया। बिल्कुल बिल्कुल बाबू, आप तो माध्यम हो, साधु के संग में नहीं है, वो कहीं नहीं है। तो अखंड भारत सनातन रक्षा दल मंडल एक सनातन धर्म ने जोत जळहळती રાખવા માટે રાત દિવસ સતત આ સંતો મારા તમારા માટે જાગે છે અને તમને મને જગાડવા માટે સન્માન આ વિધિ પૂરી થાય છે. आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कृष्णानंद नंदपुरी महाराज देवभूमि द्वारका, मंत्री भारती बापू महाराज देवभूमि द्वारका, साथे उपस्थित सब संतो, हमारा कोड़ी समाजना दयाराम बापू, सीताराम बापू, सर्वे संतो उपस्थित रापर तालुका भचाऊ विस्तार में सर्वे हिंदू धर्म ने मजबूत करवामां उपस्थित सर्वे वडीलो, भाईओ, बहनों, माताओ सर्वेनो અહીંયા હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને આપ સૌને આહ્વાન કરું છું. અખંડ ભારત સનાતન ધર્મ આ ભારત વંશના મહામંડલેશ્વર 12 જ્યોતિર્લિંગો અને નાના મોટા જે મઠો ધર્માલયો છે એને ટકાવી રાખવા માટે સૌ હિન્દુઓએ एक मंच पर आवવું પડશે. एक સાથે हम मंडल अखंड भारत हिंदू जागरण मंच नो आ कार्यक्रम परम वंदनीय पूज्य स्वामी श्री कृष्णानंद पुरी जी महाराज ना चरणों में वंदन, पूज्य भरतपुरी जी महाराज ना चरणों में वंदन, आई करणपुरी जी महाराज ना चरणों में वंदन, सत्यानंदपुरी जी महाराज ना चरणों में वंदन, संतोषपुरी जी महाराज, पूज्य दयाराम बापू, मोबाइल मंदिर प्रागपुर बाबाजी, विश्व हिंदू परिषद ना प्रमुख सतत गायो माटे એટલે ક્યાં સુધી આપણે સૂતા રહીશું એમ. શાયદ કોઈ ધર્મની આપણે ટીકા નથી કરવી પણ આપણે બહુ હજી હુતા છે અને એક દિવસ સમય બહુ ખરાબ આવી જાય એના પહેલા જાગી જાવું, જાગૃત રહેવું બહુ જરૂરી છે. આ રાપરમાં અંગત મીટિંગો ભરાય છે, તમને મને પણ ખબર. મહામૂલી મૂડી છે. સંતો ના સાનિધ્યમાં ગયા પછી મારા તમારા મનને હંમેશા એક શાંતિ મળતી હોય છે. સંત હંમેશા જગાડવાનું કામ કરે છે, સંત હંમેશા માનું કામ કરે છે. તો આવા વંદનીય સંતો આ ઉપસ્થિત છે. હું તો ઘણીવાર કહું છું કે બિન સત્સંગ વિવેક ન હોય, રામ કૃપા વિના સુલભ ન સોઈ. સદગુરુની કૃપા સિવાય આ સત્સંગ આવો મને તમને મળે નહીં. જેને પણ આજે તમારા આગેવાનોએ અવનું આયોજન કર્યું છે, એક સાહિત્યકાર તરીકે, ગઢવી તરીકે, વિસ્તારના નાગરિક તરીકે, એક પૂર્વ શિક્ષક તરીકે એને હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું. સાહેબ આ બહુ જરૂરી. આપણે આ શબ્દ તમને જગાડે. કોઈ ઉન્માદ વાતો કરવી નથી, કોઈ જેહાદી વાતો કરવી નથી, પણ સનાતન ધર્મ ઉપર કાંઈ હાથ આવે તો સાહેબ તરત તૈયારી રાખવી બહુ જરૂરી છે. અને એ સંતો મને તમને જગાડવા માટે અહીંયા આવ્યા છે. આપણે ભાગ્યશાળી છીએ કે આવા સંતોને બહુ સારું લગાડવાની વાત નથી, પણ અમે તો સાધુ પ્રેમી માણસો છીએ અને આપ બધા પણ તમારા સમાજમાં સાહેબ
આશીર્વાદથી અનેક સંતો જયવલાનંદજી મહારાજ અમારી જ્ઞાતિમાં થઈ ગયા, જેમને જબરદસ્ત મોટું એક જગાડવાનું કામ કર્યું. એવા તો કેટલાય વંદનીય સંતો આપણા વિસ્તારમાં વિચરે છે. દેવભૂમિ દ્વારકાથી મારી તમારી ચિંતા કરવા માટે સંતો આવ્યા છે. ત્યારે વધારે સમય નહીં લઉં. સમયની પાબંદી હંમેશા હું સમયને ધ્યાનમાં રાખીને હલવાવાળો ચાલ છું, ગઢવી છું. એટલે વિશેષ સમયની પૂજ્ય ભરતપુરીજી મહારાજને આપણે વિનંતી કરશો કે આપનો આદેશ, આપનું ઉદ્બોધન, આપનું માર્ગદર્શન, ત્યારબાદ અન્ય વંદનીય સંતોને પણ આપણે સાંભળશું. પૂજ્ય બાપુ. आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अच्छा। सबको जय वेलनाथ, जय माता जी, हर हर महादेव, सनातन धर्म की जय हो। हमरा અમારા કોરી સમાજના ભગત શ્રી ખોડાભાઈનું સન્માન. ગઢવી, મુરારદાન ગઢવી. मुरारदान गढ़वी ने जो आपको दो शब्द दिए हैं, ये दो शब्द बहुत अनमोल है और इसको मोल करना जरूरी है और इसको अपने हृदय में रखना भी जरूरी है। अगर इसको अपन लेके नहीं चलेंगे तो फिर कहीं नहीं चलेंगे, वहीं रुक जाओगे आप। अगर ये भगवान नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा, इतना आप ध्यान रखो। ये भगवान आपको जागृत करने आया है कि अभी आप जागृत हो जाओ। अगर अभी जागृत नहीं हुए तो फिर कभी जागृत नहीं हो जाएंगे। एक 20-25 साल के बाद में सब आनंद ही आनंद हो जाएगा, उसमें आप समझ जाओ। बस। और आजकल की युवा पीढ़ी भी बहुत भटक गई है। ये धर्म क्या है, ये ज्ञान क्या है, ये साधु क्या है, इसकी कुछ माहिती ही नहीं है, वो भी भटक गए हैं। उसको रास्ते में लाना अपना हिंदू धर्म का कर्तव्य है। अपने हिंदू संस्कृति की जागृति करना अपना धर्म है। और मैं इसी के लिए सबको एक ही शब्द बोलता हूँ कि अभी जागो, अभी जागने का समय आया है, बस यही जानता हूँ। अगर नहीं जागोगे तो फिर आने वाली पीढ़ी को भी कष्ट होगा। अपने को होगा तो होगा, लेकिन अगली पीढ़ी को भी होगा। बराबर। महादेव हर, जय वेलनाथ, सनातन धर्म की जय हो और आपकी सबकी जय हो। આજ રોજ હિન્દુ સમાજને જાગૃત કરવા માટે અખંડ ભારત સનાતન દળ રક્ષા મંડળ આયોજિત અખંડ ભારત હિન્દુ જાગરણ મંચની અંદર ઉપસ્થિત શ્રી શ્રી 1008 અનંત વિભૂતિ આચાર્ય મહામંડલેશ્વર સ્વામીજી કૃષ્ણાનંદપુરી મહારાજ દેવભૂમિ દ્વારકા, ભરતપુરી મહારાજ દેવભૂમિ દ્વારકા, સાથે આવેલ સૌ સંતો, સ્થાનિકથી ઉપસ્થિત વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના પ્રમુખ શ્રી જગુભાઈ જાડેજા, દાભોંડા મંદિરના મહંત શ્રી પ્રાગપર મોમાય માતાજીના મહંત શ્રી, તેમજ અહીંયા રાપર જે હિન્દુ સમાજ કે અન્ય ધર્મનું કામ સાથે અને સતત ચિંતા કરતા અને જાગૃત હોય એવા અમારા સાથી મિત્ર મોરારદાનભાઈ ગઢવી, સાથે સમાજના અમારા અગ્રણી અને અખિલ કચ્છ કોળી સમાજના મહામંત્રી દયાલાલભાઈ ચાવડા, કાનજીભાઈ રાપર શહેર કોળી સમાજના પ્રમુખ મોરારભાઈ ચાવડા, પરબતભાઈ, સાથે સંતો, મહંતો, અને આ ટૂંકા ગાળાના આયોજનમાં 1 કે 2 દિવસ પહેલા જાણ થઈ હોય અને કોળી સમાજના અને અન્ય સમાજના સૌ વડીલો, યુવાનો, બહેનો, માતાઓ, દીકરીઓ સૌનો સ્વાગત છે. અગાઉ વાત કરી મોરારદાનભાઈ ગઢવીએ, ભરતપુરી બાપુએ કે આજે દેશની જો વાત કરીએ, અખંડ ભારત બનાવવું હોય તો એની વાત કરીએ,
તો દરેક હિન્દુએ જાગવું પડશે, દરેક હિન્દુએ એક થવું પડશે. આજે અલગ અલગ પંથ છે, કબીર પંથ છે, સનાતન પંથ છે, હંસ નિર્વાણ પંથ છે, અનેક ધર્મ સંપ્રદાયો છે. એ સમગ્ર સંપ્રદાયોને સાથે જોડીને સૌ સાથે ખભે ખભો મિલાવી અને हिंदू एकता मंच साथे रही અને हम सब हिंदू है, हम सब हिंदू है. हिंदुओं को जगाने के लिए द्वारका से महंत बाबू आए हैं, तो हम क्यों सूते हैं? सबने बताया तो जागो जागो, उठो, तैयार થાઓ અને આપણા હક માટે અને ભગવાનને બચાવવા માટે દિવસ રાત મહેનત કરીએ, ખભે ખભો મિલાવીએ અને હિન્દુ ધર્મનું જાગરણ થાય, હિન્દુ ધર્મની એકતા થાય અને સૌ હિન્દુ ભાઈ ભાઈ તરીકે આગળ વધીએ. એટલું જ મારી નાના મોટી વાત થઈ હતો. માનશ્રીઓ, બાપુઓ, મોરારદાનભાઈ માફ કરજો, પણ હવે બધા મહંતો સંતો મોરારદાનભાઈએ કીધું સમય બાકી ગયો છે. આપણે કોઈ બીજા ધર્મોને નુકસાન નથી કરવું, જેહાદીઓ નથી થવું, પણ સાચા હિન્દુ તો ચોક્કસ થવું છે, સાચા હિન્દુ થઈને રહેવું છે. આપણા ઉપર કોઈ અન્યાય કરે, અત્યાચાર કરે. અત્યારે હિન્દુ ધર્મનું કામ રાપરમાં બહુ સરસ થઈ રહ્યું છે. વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ હોય, બજરંગ દળ હોય, યુવા હિન્દુ સંગઠન હોય, ભારત વિકાસ પરિષદ હોય કે અન્ય ભગીની સંસ્થાઓ સારું કામ કરી રહી છે. ત્યારે ગૌ માતાનો હોય, લંબી હોય, અન્યાય થતો હોય, ત્યાં બધી બાબતોને હું વંદન કરું છું અને સંતોના ચરણમાં વંદન અસ્તુ. ભારત માતા કી જય. માતાપુની કથા હાલે, રામ कृपा कृपा रघुवीर की आजीवन व्रत धारी है, અને કથા સાર સત્સંગ सुनावत रामायण रस धारी है. कविदास काज की कविता के प्रेमी, चारण के हितकारी है, तो मति उदार दयालु दिल के मोरार वो बापू मोरारी है. मुझे मोरारी बापू ની કથા હાલતી હોય અને બ્રિટનના વડાપ્રધાન સુનક સનાતન ધર્મીઓની તાકાત તો જોઈ લો સાહેબ. બ્રિટનમાં કથાની અંદર બ્રિટનના વડાપ્રધાનને આમંત્રણ મળે ને એને આવવું પડે અને ઈ શરૂઆત એના પ્રવચનની જય સિયારામ કરીને બોલે અને એને પાછું એમ કીધું કે હું વડાપ્રધાનને નાતે નથી આવ્યો, હું તો હિન્દુના નાતે આવ્યો છું. સાહેબ, જેની ચોથી પેઢી વિદેશમાં છે ઈ જો હિન્દુ તરીકે ગૌરવ લેતી હોય તો તમે હું તો આ ઋષિ મુનિઓના દેશમાં છીએ. આ સનાતન ધર્મના પાયા જે ભૂમિમાં નખાણા છે એવી આ ભારતમાં એની ભૂમિમાં છે. તો મારે તમારી તો જબરદસ્ત મોટી ફરજ થાય છે. એટલે બહુ રૂઢિવાત કરી તુલસીભાઈએ. અને બાપુ હવે આપ જ મોરાર ના ભારત માતા કી જય. જ્યારે સંતોની ઉપસ્થિતિ છે, ભાઈ શ્રી કવિરાજની ઉપસ્થિતિ છે ત્યારે અને આપ સૌ વડીલો જ્યારે અહીંયા મોટી સંખ્યામાં ટૂંક સમયમાં જ આ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું કે મોરારભાઈ, તુલસીભાઈ અને આપણા જ્યારથી હું રાપરમાં આવવા માંડ્યો ત્યારથી ડાયાલાલને હું ઓળખું છું તેવા લોકોએ જે આ અખંડ ભારત સનાતન રક્ષા દળનું જે આયોજન કર્યું છે તે બદલ હું આ સમાજને અને હરેક હિન્દુને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે આપણે નહીં કરીએ તો બીજું કોણ કરશે આ કામ, અને આપણે આ કામ નહીં કરીએ તો બીજું કોણ કરશે આ કામ. તે માટે હું આ સમાજને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. અને આપણે બધે સાથે મળી અને આ કામ નહીં કરીએ તો બીજું કોણ કરશે. તે માટે હું સંતોના ચરણોમાં વંદન કરું છું. કવિરાજને પણ હું દંડમસ્તક વંદન કરું છું. કેમ કે કવિરાજને મેં ઘણી જગ્યાએ જોયા છે, ઘણી જગ્યાએ સભાઓમાં પણ જોયા છે. ઈ જ્યારે બોલતા હોય ને ત્યારે આપણા રૂવાડા ઊભા થઈ જાય છે. ગઢવીના દીકરા તરીકે ઈ આપણાને નહીં જગાડે તો બીજું કોણ જગાડશે. તે માટે હું ગઢવીને અને જે આપણે સંત જે બેઠા છે એમની ને મારી તો બહુ ઘણી બધી મુલાકાતો થઈ ગઈ છે. એમની સાથે હું ઘણી વાર
ટાઈમ કાઢીને 2 કલાક પણ હું બેઠો છું, એટલે એ સંતને પણ હું નમન કરું છું. અને મારા સીતારામ જે મારા ડાભુંડામાંથી પધાર્યા છે, અત્યારે જ મને હાલમાં ભેગા થયા અને મેં કીધું હાલો આપણે હિન્દુ સનાતન ધર્મનું આજે સભા છે તો આપ પધારો. પણ હું એક ગાયને લેવા માટે ગયો હતો, એટલે હું ડાયરેક્ટ 10 વાગે નાશ આવી શક્યો, એના કારણે અડધો કલાક મને મોડું થઈ ગયું. એટલે ગાયનું ટ્રીટમેન્ટ કરાવી અને પછી હું સભામાં આવ્યો છું. ત્યારે હું સર્વે હિન્દુ ધર્મના જે અહીંયા લોકો પધાર્યા છે તે બદલ હું બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. અને આપણે સાથે મળી અને આ બધું કામ કરવાનું છે, તે માટે હું મોરારબેનભાઈને અને મોરારભાઈને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. કેમ કે હું 8-10 વર્ષથી એને પણ ઓળખું છું. એમના જમાઈ છે ભરતભાઈ, એ પણ તુલસીભાઈ ગમે ત્યારે અડધી રાતે ગાયનું કામ હોય, કોઈ પણ કામ હોય, ગમે ત્યારે ભરતને ફોન કરો એટલે તૈયાર. અને હરેક કોળી સમાજના છોકરાઓ મારી સાથે તન મન અને ધનથી ઉભા હોય છે. કેમ કે એમાં ઘણા બધા બેઠા હોય છે, પણ બધાના નામ લેવા જાઉં તો ટાઈમની મર્યાદા છે. એટલે કોઈ પણના લગભગ એક વ્યક્તિને હું નામથી ઓળખું છું, એટલું મને અનુભવ છે. એટલે કોઈના નામ વિશેષ ના લેતા તમે મને આ બોલવાનો મોકો દીધો તે બદલ હું આપ બધાનો આભારી છું. જય હિન્દ, ભારત માતા કી જય, જય શ્રી રામ. દ્વારકા દેવભૂમિ દ્વારકાથી અમે લોકો આવેલા છીએ. જે આપણો મેન વિષય છે હિન્દુ મંચ, હિન્દુ એકતા, જેનું અમે લોકોએ ટૂંક સમયમાં સારું એવું આયોજન કર્યું છે. ટૂંક સમયમાં અમારી હિન્દુ જાગૃત એક રેલી નીકળવાની છે, જે પૂરા ભારતનું અમારું આયોજન હતું. અહીંયા અખિલ કચ્છ કોળી સમાજના પ્રમુખ શ્રી કાનજીભાઈ ગોહિલ અને રાપરના ઉપપ્રમુખ શ્રી નું સ્વાગત શાલ ઉડાડી અને હાર પહેરાવીને પૂનાભાઈ મકવાણા કરશે. જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ. દ્વારકાથી સવારનું છે એનું એન્ડ ઓફ મતલબ લાસ્ટ જે એનું લાસ્ટ છે તે અમારું પોરબંદર રહેશે, સુદામાપુરી, જ્યાં સુદામાપુરી પોરબંદર સુદામાપુરી છે. ટૂંક સમયમાં અમે લોકો એની ડેટ પર રિલીઝ કરવાના છીએ. અને અમે રાપરમાં 5 માણસને એપોઇન્ટ કર્યા છે, જે જિમ્મેદારી લાયક કામ કરે અમારું હિન્દુ જાગરણ મંચનું. એમનું અત્યારે હું સર્ટિફિકેટ આપવા માંગુ છું. પહેલા મહંત ભરતપુરી મહારાજ છે, જેમને અમે કચ્છના કાર્યપાલક સંમેલનના અધ્યક્ષ બનાવ્યા છે. ભરતપુરી મહારાજજી, ભરતપુરી મહારાજજીને અમે કચ્છ ભુજના અધ્યક્ષ બનાવેલા છે સંત તરીકે. આ એમનું પરિચય પત્ર છે. બીજું ચાવડા દયાલાલ દેસાભાઈ, પ્રમુખ તરીકે નિમણૂક કરેલા છે. કાંતિભાઈ ધાનાભાઈ મકવાણા, એમને અમે ઉપપ્રમુખ તાલુકા તરીકે નિમણૂક કરેલા છે. વિનોદભાઈ વસરામભાઈ, યુવા જનરેશન જે એમને સિટી પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ તરીકે એમને અમે વાણી કરેલી છે. મોરારભાઈ દાનાભાઈ, મહામંત્રી રાપરના બનાવેલા છે. ગોહિલ ગીતાબેન વિપુલભાઈ, એમને આપણે મહિલા મોરચાના પ્રમુખ બનાવેલા છે, કે જે મહિલાઓને બી હિન્દુ જાગૃતિની જરૂર તો છે જ. કારણ કે આપણે એટલા મતલબ જેન્ટ્સ લેડીઝ બી એટલું જરૂરી જ છે. નારી શક્તિ.
જય શ્રી રામ. જય શ્રી રામ. આ અત્યારે આપણે બધાને પ્રમાણપત્ર આપેલા છે. 15 દિવસ પહેલા ઇન્ફોર્મ કરી દઈશું કે ભાઈ અમારું આજે દિવસે રેલીનું આયોજન છે. દરેક લોકોને ત્યાં સ્ટેજનું એમને મંચ મળી જાય. એટલે અમે લોકો આ રેલી આખા ગુજરાતમાં નીકળવાના છીએ. મેન અમારો ધ્યેય છે હિન્દુ જાગૃત, હિન્દુ ધર્મ જાગૃત કરો. અને બીજું શું, આપણો જે હિન્દુ ધર્મ લુપ્ત થઈ રહ્યો છે એ મેન આપણો મુદ્દો છે કે દરેક માણસને આપણે હિન્દુ ધર્મનું જ્ઞાન આપીએ. અત્યારનો જે યંગ જનરેશન છે હિન્દુ ધર્મ ભૂલી ગયો છે. એટલે આપણે એક નાના એવા કાર્યક્રમ કરીશું. જેમ કે આપણે એક સોસાયટી હોય, સોસાયટીમાં દરેક એક મતલબ એક વાર રવિવાર કે શનિવાર કે બુધવાર જે લોકોને જેવો સેટ થાય એવો કે રામધૂન કરો, કે રામધૂનમાં દરેક ઘરનો એક વ્યક્તિ આવીને હિન્દુના ધર્મશ્રી એક અડધો કલાક મળી રામધૂન કરે. બટ હિન્દુ ધર્મનો પ્રચાર બી થાય કે ભાઈ હિન્દુ ધર્મ શું છે. એક વખત રામધૂન કરો, બીજી વખત હનુમાન ચાલીસા કરો, ત્રીજી વખત ગીતાના અધ્યાય કરો, સ્ટેપ બાય રામાયણનો પાઠ છે. આ કરી ધીરે ધીરે હિન્દુ તો આપણે એક કાર્યક્રમ સ્ટાર્ટ કરવાનો છે. ડાયરેક્ટ કોઈને સમજવા જશે તો માણસને મગજમાં ઉતારવાનું નથી. એટલે આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આ જે આપણે હિન્દુ ધર્મ પ્રચાર કરવાનો છે. બીજો અમારો મુદ્દો છે એજ્યુકેશન, કે જે નાના ગામડાઓમાં સ્કૂલોનો પ્રોબ્લેમ છે કે ઘણા એવા સ્કૂલ ગામડા છે જ્યાં 5 પછી સ્કૂલ નથી, છોકરાઓ ભણવા નથી જતા. એટલે આપણે એની બી જાગૃતતા લાવવાની છે. એ મેન અમારો એજ્યુકેશન બી અમારો મોટો મુદ્દો છે. એ ધીરે ધીરે અમે આગળ લઈ લેવાના છીએ. બીજું આપણો ઘણા એવા મુદ્દા છે. અમુક સમાજના છોકરાઓ હોય છે કે સ્ટડીમાં એકદમ પરફોર્મ હોય છે એમનું, પણ એમનો મની પાવર નથી હોતો. તો આપણો ટ્રસ્ટ એમને ભણવા માટે આગળ એજ્યુકેશન માટે બી આપણે એમનો સપોર્ટ કરવાના છીએ. કે કોઈને ડોક્ટરી લાઈન લેવી છે, એને ડોક્ટરીમાં તકલીફ છે, કોઈને ડોક્ટર બનાવવામાં તકલીફ છે, એને પણ પૈસા નથી, તો અમારું ટ્રસ્ટ એમને ડોક્ટર ભણવા માટે સપોર્ટ કરશે, એને વકીલ બનાવવા સપોર્ટ કરશે, એને એન્જિનિયર બનાવવા સપોર્ટ કરશે, એને XYZ. અમારો ટ્રસ્ટ અમારા ગુરુજીના આશીર્વાદથી અમે લોકોને સપોર્ટ કરવાના છીએ. અમારો જે બી આવી છે. ત્રીજો અમારો બીજો એક મુદ્દો છે કે ઘણા એવા ગરીબ ફેમિલી હોય છે જેમની કન્યાનું લગ્નનો એ લોકોનો પ્રોબ્લેમ હોય છે અને એ લોકો શરમાતા હોય, સમૂહ લગ્નમાં જવા માટે શરમાતા હોય છે કે અમારી ઇન્સર્ટ ના થઈ જાય. તો અમે એમને પર્સનલ રીતે બી એમને લગ્નનો અમે આયોજન કરશું જે અમારા સાધુ સંતના આગેવાનીમાં થશે. ઘણી વાર એવું થતું હોય છે કે આ સમાજનું છે, હું ક્યાં નામ લગાવવા જો પટેલ સમાજનું છે અને એ લોકોનો સમાજ અલગ હોય તો કે સમાજનું નથી, એમને શરમ આવતી હોય. પણ અમારા સાધુ સંતમાં દરેક સમાજ એક છે. અમારો કોઈ સમાજ નથી, અમારો સાધુ સમાજ ભગવાનનો સમાજ છે. એટલે અમે લોકો ખીચોરમાં નાના સમૂહ લગ્નનું સ્ટેટ વાઇઝ એરિયા વાઇઝ સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવાના છીએ. અમારો મેન ધ્યેય છે હિન્દુત્વનો મુદ્દો, જે ધીરે ધીરે આપણી સભાઓ થશે અમે કહેતા રહીશું. ટૂંક સમયમાં આટલું જ કહું છું. ભારત માતા કી જય, અમારા ગુરુદેવની જય. જય હિન્દ, જય ભારત. બોલો દ્વારકાધીશ કી, દ્વારકાધીશ કી જય. આપ સૌ અમારી સભામાં પધાર્યા છો. અમારા ગુરુજી પ્રત્યે આપ સૌનું હું સ્વાગત કરું છું. અમને જરૂર છે 18 વર્ણને જરૂર છે. આપણે બધા તાળીઓથી વધાવશું. પૌર્ણની વાત પૂજ્ય સત્યાનંદ ગુરુજી મહારાજે વાત કરી કે ધર્મ માટે તો જગાડવા સાથી મિત્ર અને ગુરુજન પણ કહેવાય. એટલે મોરાકાંતભાઈ ગઢવીનો સારો સ્વાગત પર્વતભાઈ કરશે. અને હવે જે પૂજ્ય બાપુ આશીર્વાદ આપશે. તાળીઓથી વધાવશું આપણે બધા. ભાઈ શ્રી કાનજીભાઈ પધારશે. બેન શ્રી પણ આશીર્વાદ મેળવશે. ભાઈ મોરારભાઈ, અને ભાઈ વિનોદભાઈ, આવો બેટા આવો. ખભે ખભા મિલાવીને આપણે સનાતન ધર્મનું, હિન્દુનું કોઈ પણ આયોજન હોય એમાં સાથે મળી અને બધાએ આ જયેન્દ્રસિંહભાઈ બાલાસરથી આવ્યા છે.
बोल सनातन धर्म की। आए वंदनीय संतो उपस्थित છે લાલુબાબાઈ દરબાર ખેરાઈ એ પણ પૂજ્ય બાપુના આશીર્વાદ મેળવશે। करके नियम को निभाना चाहिए, रूप की और रक्षा करके शक्ति को बढ़ाना चाहिए, कृष्णा का तार तोड़ दिल से हटाना चाहिए। भाई गुरु अपने का नाम लेके राम गुण गाना चाहिए। शांति ही शांति ही। यहाँ पर सब लोगों को मैं नाम नहीं जानता हूँ, इसलिए सबको पहले तो हमारा आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान राम तो हमारे परम पूज्य थे और कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे यहाँ वागनाथ बापू हुए, वो जूनागढ़ के एक जगह पर रहते थे, उनकी आवाज गूंजती थी। फिर ऐसे ही योगियों में हमारे बहुत से महान योगी भी हुए हैं, नवनाथ हुए, 84 सिद्ध भी हमारे में हुए हैं और 84 सिद्धों में इन योगियों का नाम आता है। इसलिए हमारे लोगों ने हमें उन्हें याद करना चाहिए, क्योंकि उनका जन्म बार बार नहीं होता। तो इसलिए हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि सब लोग उनकी याद करें जो यादगारी छोड़ के चले गए हैं, उनकी याद करें जो यादगारी छोड़कर चले गए हैं। मेरे प्यारे हो, बाबा वेलनाथ जी एक बड़े अच्छे संत हुए। बाबा वेलनाथ जी वागनाथ जी के बाद उनके शिष्य और बाबा वेलनाथ जी हुए। तो वेलनाथ जी एक सिद्धों में उनकी गिनती हुई। मेरे प्यारे हो, ऐसे तो हमारे यहाँ जिनकी जन्मभूमि राजकोट जिले में हुई है, वापर नाम के गांव में हुई है, वापर नाम के गांव में हुई है। और जूनागढ़ जिले में जाकर, जूनागढ़ जिले यानी जूनागढ़ में जाकर उन्होंने घोर तपस्या की। तप करने के बाद उनका नाम आगे आया। आज एक महान ऋषियों में उनकी गिनती होती है। ऐसे ही हमारे सभी वीरों ने बहुत सी मेहनत की है। आज मैं ये कहता हूँ कि समाज तो हमारे लिए सब बराबर ही है, क्योंकि हम संत हैं। संत को सभी समाज बराबर होते हैं और सभी समाज को हम बराबर आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद से ही सब कुछ मिल जाता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हे पूर्ण परमात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, हम सब तेरी आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा, पूर्ण तो एक ही है परमात्मा, हम सब तो अधूरे अधूरे हैं अभी, क्योंकि बल्ब तो जलते के जल रहे हैं पर हम पावर हाउस नहीं है। इसलिए याद रखें कि हमारे पावर हाउस को भी ढूंढना हमें जरूरी है। और हमें जाग जाएंगे तो बहुत हमारे लिए बहुत कुछ होगा। जाग उठो तुम धर्म के वीरो, क्यों गफलत में सोते हो, बिना विचारे काम किए फिर मूंड पकड़ के और रोते हो। जाग उठो, जागना अब जरूरी हो गया है। आज तो मैं
थोड़े से महात्मा लेके आया हूँ, पर अब के जब यहाँ पर आऊंगा तो करीबन हजारों महात्मा लेके आऊंगा। ऐसा धर्मीय काम बढ़ा दूंगा कि मेरे जो हमारे लोगों ने जो कुछ भी किया है, और हमारे महाराज जी ने भी कहा कि हमारा जो है धर्म का एक ऐसा देह है कि जिसमें हमारे हिंदुओं को जाग जाना चाहिए, क्योंकि बार बार हमारे देश पर त्रापे मारी हैं। याद रखो, कोई भी शूरवीर हुआ तो अपने विचार करिए कि हम सूरजवंश की संतान हैं और राजा मनु की संतान हैं। ये हमें गर्व होना चाहिए। और राजा मनु के 10वीं पीढ़ी में राजा मानधाता भी हुए, उनकी 10वीं पीढ़ी में मानधाता जी हुए और बड़े प्रतापी और वीर राजा थे। उनके बाद में इक्ष्वाकु जी हुए जो बड़े महान थे। उस वंश की क्या वर्णनाली करूं मेरे प्यारे हो, जिसकी 25वीं पीढ़ी में मानधाता के बाद 25वीं पीढ़ी में श्री राम का जन्म हुआ। और हम जोर से बोल सकते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। हमें गर्व होना चाहिए कि जिस वंशावली में श्री राम का भी जन्म हुआ है वो उत्तम और पवित्र है। वो वंशावली उत्तर और पवित्र है। हम सब वहीं से जन्मे हैं और सबका एक ही घर है। वाड़ा तो हमने बाद में बनाया है, बाकी घर तो हमारा सबका एक ही है। और एक बनकर हम रह के अखंड भारत एकता हमारी हमेशा के लिए बनी रहे। चाहे हमारी हिंदू परिषद हो, चाहे हमारी शिवसेना हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे आरएसएस हो, कोई भी सेना हो, है हमारे हिंदू, तो हमें हिंदुता का गर्व होना चाहिए। हम सब मिलकर के एक ऐसा कार्य करेंगे कि हमें गुलाम ना बनना पड़े किसी का, क्योंकि जब हमारे शब्द निकलते हैं तो वो हो मेरे प्यारे हो, वो कभी अंत में निकलते हैं। वो जब देख लेते हैं कुछ गड़बड़ होने वाला है तभी वो निकल कर बाहर आते हैं। इसलिए जाग जाओ, अब जागने का टाइम आया है, नहीं फिर सोते ही रह जाओगे। जाग उठो, तुम मैंने कहा ना, जाग उठो धर्म के वीरों, क्यों गफलत में सोते हो, बिना विचारे काम किए फिर मुंह पकड़ के रोते हो। बाद में समय चला जाएगा और केवल बात रह जाएगी, मनुष्य नहीं रहेगा इस धरती पर। बात रहेगी उसकी, वो नहीं जाएगी, क्योंकि ये वाणी का तीर है, ये कभी वापस नहीं होता, ये हमेशा के लिए खड़ा हुआ रह जाता है। मैं कहता हूँ रापर गांव का भी आभार है कि जिन लोगों ने हमें यहाँ तक बुलाया, और मैं तो मानता हूँ सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि हमारे आशीर्वाद से सभी लोग खुश रहें, आनंद में रहें। और हमारा समाज, ये कोणी समाज भी हमारा वही वंश है जो आप यहाँ बैठे देख रहे हैं। समझे भाई, मानधाता सूरज वंश में ही पैदा हुआ है, तो हमारे बड़े बड़े संत भी सूरज वंश में ही पैदा हुए हैं। और जब इस वंश में हमारे पर कोई आपत्ति आती है तो मेरे प्यारे हो, हम सब एक हो जाना चाहिए। जैसे बड़े बड़े वीर हुए, राणा प्रताप हुआ, छत्रपति शिवाजी हुआ, जिन्होंने इस देश को बचा लिया। और मैं ये भी कहता हूँ कि गर्व से कह सकता हूँ कि जो छत्रपति शिवाजी नहीं होते तो हिंदुस्तान में हिंदू नहीं होते। जय श्री राम, जय श्री राम। बड़े बड़े वीर हुए हैं। मानधाता एक मान्य और बहुत महान राजा हुआ, प्रतापी राजा था। और उस वंश में जिसकी 25वीं पीढ़ी में श्री राम हुआ है, जिस पर हम सबको गर्व है, हिंदुओं को, सब जातियों को गर्व है। एक उंगली उठाता हूं बस, बाकी तो सभी जातियों को गर्व है। मैं साफ कहता हूं कि राम
जिस भूमि में भगवान राम हुआ, जिस भूमि में भगवान कृष्ण हुआ, जिस भूमि में बड़े बड़े वीर हुए, बड़े बड़े योद्धा हुए, उस भूमि की हम संतान हैं। तो तुम कहो कि साधु क्यों निकले? कारण है कि हम इस देश का अन्न खाते हैं, और जिस देश का कोई भी अन्न खाता है ना, उस देश का अन्न एक नमक खा लेता है जीव, तो उसको भी चुकाने की कोशिश करता है। तो हम ये समझ लेना चाहिए कि हम क्षत्रिय हैं, सूरवीर हैं, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। जो कदम उठाया है उसे हम पूरा करेंगे, और सब तरह से ये पूरा होता है, मन, तन और धन। ये रैली आज गुजरात में निकलेगी, फिर पूरी गुजरात में निकलेगी, फिर पूरे भारत में निकलेगी, और ये निकलने वाली है। इसलिए मैं राज की तरफ से नहीं कह रहा, लेकिन मैं एक हिंदू की तरफ से कह रहा हूँ। गर्व से हमारे हिंदू, और हम हिंदू हैं ऐसा हमें गर्व होना चाहिए। समझे भाई, हम क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, हमें क्षत्रियों को ये गर्व होना चाहिए कि हम सब क्षत्रिय हैं। मानधाता क्षत्रिय था, और उस वंश में जो मैंने साधु बताए वो भी इस वंश में पैदा हुए हैं। तो मेरे प्यारे हो, व्यास जी में कितनी ताकत थी। जब कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था, उस टाइम पर एक ओर से बाण द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने छोड़ा, और एक ओर से अर्जुन ने छोड़ दिया, और व्यास जी ने बीच में खड़ा होगा भाग के।